بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں حافظ عبدالعلیم۔ ناظرین، ہم گزشتہ چند ویلاگ سے بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی، آپ کی خوبیوں کی، اور آپ کے جو چند ایک ایسے خصائص تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی انبیاء پر اضافی عطا فرمائے تھے۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم صفات کی بات کریں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ خصوصیات کے، آپ بہت زیادہ اوصاف کے حامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، آپ کی یہ سیرت تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے، تمام آنے والے قیامت تک لوگوں کے لیے اسوہ قرار دیا گیا، اسے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گزاری ہوئی زندگی کے لیل و نہار وہ امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل قرار دے دیے، نمونہ قرار دے دیے کہ آپ نے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس کے مطابق گزارنی ہے، اسے دیکھ کر اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو تبھی آپ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر سیرت کی بات کی جائے، آپ کی خوبیوں کی بات کی جائے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی بننے سے پہلے بھی، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت سے نوازا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی نبوت کے بعد والی جو زندگی تھی، آپ کے اندر جو تمام جمی صفات پائی جاتی تھیں وہ اس کے بعد آئی تھیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت ملنے کے بعد والی زندگی ہے، وہی رول ماڈل ہے آنے والے لوگوں کے لیے، اور آپ کی وہی زندگی خوبیوں سے متصف تھی، یا کہ آپ نبوت سے پہلے بھی اچھے اخلاق کے، اچھے اوصاف کے مالک تھے۔ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جب سے پیدا فرمایا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت سے پہلے والی 40 سالہ زندگی تھی، وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی خوبیوں سے معمور تھی، اچھے اخلاق سے معمور تھی، اچھے اوصاف، اچھے اعمال سے آپ کی وہ والی زندگی بھی بھرپور تھی، جس کی گواہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی تھی، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی غار حراء میں نازل فرمائی تھی۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ڈر گئے تھے، چونکہ آپ غار حراء میں عبادت کے لیے جاتے تھے، اور ایسا آپ کے ساتھ کبھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا آپ کی 40 سالہ زندگی میں۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آپ کو آ کر وہ سارا معاملہ ہوا، آپ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے وحی پڑھائی اور آپ کو کہا کہ اقرا، اے پیغمبر پڑھیے، تو آپ نے فرمایا تھا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو یہ سارے ایپیسوڈ کے بعد جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تھے تو آپ تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے، آپ تھوڑا سا پریشان تھے کہ ایسا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زندگی میں پہلی بار پیش آیا تھا، کیونکہ یہ وحی کی ابتدا تھی۔ تو آپ پریشان تھے، آپ کو پسینہ آیا ہوا تھا، تو آپ نے گھر آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ زملونی، مجھے کمبل دے دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی تھی، آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی، اور کیا کہا تھا کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، اے میرے خاوند، اے میرے شوہر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔
और उस वक़्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबियाँ बयान फरमाई थी, जो कि नबूवत से पहले आपकी शख्सियत का हिस्सा थी। तो क्या कहा था हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने? कहा कि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम, कि आप परेशान ना हों, आपको अल्लाह ताला कभी भी रायगा नहीं होने देंगे, आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम, जो उन्होंने आपकी पहली खूबी बयान की थी, वो क्या कहा था कि आप तो सिला रहमी करते हैं। जो आपके साथ बुरा सलूक करता गया, आप उसके साथ हुस्न सलूक करते हैं। जो आपके साथ रिश्तेदारी को, ताल्लुक़ को मुनक़ते करता गया, आप फिर उसके साथ ताल्लुक़ को बनाते हैं। रिश्तेदारियों को आप मिलाने का हुक्म देते हैं, आप रिश्तेदारियां मिलाते हैं। ये आपकी खूबी है। तो चूँकि ये एक आपका अच्छा वसफ़ था, तो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको बयान किया। और फिर दूसरी आपकी जो सिफ़त बयान की थी, कहा वतक्सिबुल मादूम, आप हकदारों को देते हैं, मांगने वालों को आप कभी वापस नहीं लौटाते। वतक्सिबुल मादूम का मतलब कि आप मकरूज़ों के कर्ज़ अदा कर देते हैं, आप अपनी जेब से दूसरों की मदद कर देते हैं, महरूम लोगों की, जो पिसे हुए लोग हैं, आप उनकी मदद फरमा देते हैं, मकरूज़ के आप कर्ज़ का बंदोबस्त फरमा देते हैं। और फिर कहा व तुक़रिउज़ ज़ैफ़, आप घर में आने वाले मेहमान की इज़्ज़त करते हैं, आप उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, आप उसकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। आप मेहमान के आने पे परेशान नहीं होते, आप मेहमान के आने पे दिल से तंगी महसूस नहीं करते, बल्कि आप खुले दिल से मेहमान को खुशामदीद कहते हैं, आप उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, उसकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। तो ये भी आपका एक वसफ़ है। और फिर कहा वतुईनु अला नवाइबिल हक़, बल्कि दरमियान में एक और आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त बयान की, वतहमिलुल कल्ला, आप मकरूज़ के कर्ज़ का बंदोबस्त फरमाते हैं। या फिर आप वतहमिलुल कल्ला का मतलब समझें कि आप लोगों का बोझ उठा देते हैं। किसी का बोझ है तो वो आप उठाकर उसकी मंजिल मकसूद तक उसको पहुंचा देते हैं। और फिर फरमाया वतुईनु अला नवाइबिल हक़, और आप हक़ के रास्ते पर चलते हुए अगर मुसीबतें आएँ, तकलीफ़ें आएँ, तो आप उस पर सब्र करते हैं। वतुईनु अला नवाइबिल हक़, हक़ के रास्ते पर, हक़ के मामलात में आप आने वाली मुसीबतों पर सब्र करते हैं, आप सब्र का दामन नहीं छोड़ते। इसीलिए ये आपके अच्छे औसाफ़ हैं। इन औसाफ़ की वजह से आपकी शख्सियत अच्छे औसाफ़ की हामिल है, इसलिए अल्लाह ताला कभी भी आपको रायगा नहीं करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये खूबियाँ नबुव्वत से पहले आपकी शख्सियत का हिस्सा थीं। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ये भी खूबी है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अन जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस नकल करते हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं एक ऐसे पत्थर को जो मक्का में है, मैं उसको जानता हूँ कि वो नबूवत से पहले काना युसल्लिमु अलैया, वो मुझे सलाम कहा करता था। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मुझे अल्लाह ने नबूवत नहीं अता फरमाई थी, तो मक्का का एक पत्थर था जो कि मुझे सलाम कहा करता था। और फिर आपने फरमाया इन्नी लाआरिफुहुल आन, मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ कि वह कौन सा पत्थर था जो मुझे नबूवत से पहले भी सलाम किया करता था। और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पत्थर के मुतालिक ये इरशाद फरमाया है। तो नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, वो नबूवत से पहले वाली हो या नबूवत के बाद वाली, वो तमाम इंसानियत के लिए उसवा-ए हसना अल्लाह ताला ने करार दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से जो पहले वाली ज़िंदगी है, वो भी अच्छे औसाफ़ के साथ मुत्तसिफ़ थी। तो नाज़रीन, ये थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़।
اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن ناظرین میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں نے چند اوصاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے اپنی خوش قسمتی کے لیے۔ تو ناظرین ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔